सुप्रभात दर्शक बंधु आज नवेम्बर 10 तारिख सोमवार चलतु नजर पकाइबा आज देश विदेश प्रमुख खबर गुड़िक किंतु ता पूर्व जदि आपण मैंने आम वीडियो को लाइक करना आम वीडियो को लाइक करी कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखंतु। दिन रे रेकी राति रे चोरी ओडिशा रे सक्रिय झारखंड लुटेरा। मयूरभंज जिले में झारखंड लुटेरा जिलार 5टी थाना अंचल में होइथिबा 40 रु अधिक लुट मामला रे एमानकर संपृक्ति रही। एने प्रमाण मिलवा सह एमानंकठारु पुलिस बंदूक गुली गाड़ी मारणास्त्र जबत करी अधिक छानबीन जारी रखिछि। झारखंड लुटेरा गैंग दिन में कार रे आसी मयूरभंज जिलार विभिन्न स्थान में बुली बुली रेकी करुथिले राति रे लुटि नेले। आ लुट बेले जदि केही देखाला ताकू बंदूक और मारणास्त्र देखाई भयभीत करुथिले। तेबे झारखंडी लुटेरा गैंगर एही पूरा ऑपरेशन रे सहयोग करथिले किछि स्थानीय युवक। लुटेरा गैंग को गिरफ्त करी चोरीर पर्दाफाश करिछि पुलिस। गिरफ अभियुक्तों पुराणा रेकर्ड कहूछि अभियुक्तों नारे मयूरभंज केउंझर जिला समेत झारखंड रे एकाधिक आपराधिक मामला रही। मयूरभंज जिला और झारखंड सीमार पुलिस ब्लॉकिंग चेकिंग सत्वे राज्य बाहर अपराधी मयूरभंज रे सक्रिय होगा चिंतार विषय साजिछि। तेणु जिलार विभिन्न अंचल में पेट्रोलिंग व्यवस्था कड़ाकड़ी कराजिबाकू दाबी करिसेंती जिलावासी। तेबे आंतरराज्य लुटेरा गैंग धरा पड़िबा मयूरभंज जिला पुलिस पई सफलता होई पारे हेले जिले में बढ़ुवा आपराधिक कार्यकलाप रोकिबा दिगरे आउरी सतर्क हेबा आवश्यक बोली कुहाଯାଉଛି। कटक रे कोठा भुशुड़िबा घटना तदंत पई गठन ହେଲା उच्चस्तरीय कमिटी। कटक मणिसाउ छकरे घटिଥିବା अघटन समस्तଙ୍କୁ स्तब्ध କରିଦେଇଛି। आखि आगरे ତିନି ଜଣଙ୍କ जीवन ଚାଲିଯିବା ପଛରେ ଦାୟୀ କିଏ? ସହରରେ ଥିବା असुरक्षित कोठाଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ हाईकोर्ट निर्देश ପରେ उच्चस्तरीय कमिटी गठन ହୋଇଥିଲା। पर्यायक्रमे ताहा भंगाजिबा नै निष्पत्ति ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। हेले ଯେଉଁ अघटन घटिला ताहा समस्तଙ୍କ आखि खोली ଦେଇଛି। घटना पर आपार्टमेंट मालिकों बेपरुआକୁ दायी କରିଛନ୍ତି स्थानीय लोके। घरर आदौ मरामती होइनଥିବା ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଘଟଣା ପରେ गोटे କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଅଘଟଣ ଘଟିଥିବା ଏ କୋଠାର ପ୍ଲାନ୍ ଆପ୍ରୁଭାଲ ନାହିଁ। ଏହାଛଡ଼ା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ମାଲିକାନାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ରହିଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେବେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଘୋଷଣା କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେପଟେ ଅଘଟଣ ପରେ ଏବେ ବି ସେହି ବିଲ୍ଡିଂର ପଞ୍ଚମ ଓ ଷଷ୍ଠ ମହଲାରେ କେତେକ ଫ୍ଲାଟ୍ ବାଲକୋନି ଏବଂ କେତେକ ଛାତ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। अघटन परे लोक जीवन बाजी लगाई सेई महलरे रहुचंती। आउ एपटे आपार्टमेंट बासिंदा ठारू मासिक भड़ा नेथिबा लाला नामक व्यक्तिर पता मिले नाही। सेपटे सहर रे एबे भी अनेक सरकारी बेसरकारी भावे अनेक कोठा विपद संकुल घोषणा परे भी सेगुड़िक उपरे कोनोसी पदक्षेप निया जाय नाही। प्रश्न उठुची केबे हेबो विपदपूर्ण थिबा घर उपरे एक्शन। इलेक्शन पूर्वरु बीजेडी नेता मनोज मिश्रଙ୍କ घरे आईटी रेड। नुआपड़ा बीजेडी नेता मनोज मिश्रଙ୍କ घरे आयकर विभाग चढ़ाऊ। कोमना स्थित मनोज मिश्रଙ୍କ बासभवन में आयकर विभाग पक्षर चढ़ाऊ कराଯାଇଛି। मनोज मिश्र कोमना ब्लॉक पूर्वतन बीजेडी अध्यक्ष थे। पूर्वर नुआपड़ा जिला बीजेडी सभापति थे। एबे भी बीजेडी राज्य साधारण संपादक अच्छा मनोज मिश्र। तेबे उपनिर्वाचन प्रचार शेष दिन में मनोज मिश्रଙ୍କ घरे आयकर विभाग चढ़ाऊ सारा जिले में चर्चार विषय पलटि। तेबे केउं कारण पई ए चढ़ाऊ कराଯାଇଛି ताहा वर्तमान पर्यंत स्पष्ट होई नाही। मोबाइल चोरी संदेह रे थाना रे नाबालकों को थर्ड डिग्री सीसीटीवी परिसर बाहर को नहीं निस्तुक माड़। थाना रे नाबालकों को पुलिस थर्ड डिग्री। मोबाइल चोरी संदेह रे नाबालक को अमानसिक निर्यातना अभियोग। भद्रक जिला पीरहाट थाना विरोध रे आसीछि एभली संगीन अभियोग। गुरुतर अवस्था नाबालक को भद्रक मेडिकल रे भर्ती कराଯାଇଛି। तेबे गत 2 तारिख में मोबाइल चोरी नहीं थाना को अभियोग आसीथिला। पुलिस जड़े नाबालक को थाना को उठाई आनी पचरा उचरा करथिला। तेबे राति नाबालक को थाना बाहर को नहीं अंधारुआ स्थान में निस्तुक माड़ मारिथिबा अभियोग होइछि। थाना अधिकारी रोजालिन बेहेरा निर्देश रे एसआई नायक बाबू थानार ड्राइवर नाबालक को निस्तुक माड़ मारिथिले। तेबे माड़े नाबालकर छाती रे प्रबल जंत्रणा हेबारु मेडिकल रे भर्ती कराଯାଇଛି। एबे भी नाबालक मेडिकल रे रही चिकित्सित होउछंती। अन्यपटे अभियोग को खंडन करिसेंती पीरहाट थाना अधिकारी रोजालिन बेहेरा। थाना रे निर्यातना दिया जाय नाही बोली रोकठोक मना करि दैछंती। एने ड्राइवर एसपी को जोगाजोग करबाकु अभियोग को संपूर्ण मिछ बोली कहचंती। रथयात्रा दलचकड़ा कार्यानुष्ठान तदंत रिपोर्ट रे 7 पुलिस अधिकारी को दोषी।
चलित रथयात्रा श्रीगुंडीचा मंदिर सम्मुखें होता दलाचकटा घटना नहीं उन्नयन कमिशनर तदंत रिपोर्ट रे 7 पुलिस अधिकारी को दोषी दर्शाई। दोषी अधिकारी विरोध में तुरंत दृष्टांतमूलक कार्यानुष्ठान सरकार निर्देश देते। परिप्रेक्षी में गत अक्टोबर 25 तारिख में गृह विभाग पक्षर पुलिस डीजी को विहित कार्यानुष्ठान कहुई। दोषी अधिकारी माने हेले कोरापुट तृतीय ओएसएपी बाटालियन कमांडेंट अजय कुमार पाढ़ी, भुवनेश्वर कटक कमिशनरेट पुलिस हेडक्वार्टर डीसीपी विष्णु प्रसाद पति, पुरी स्वतंत्र श्रीमंदिर सुरक्षा बाहिनी कमांडेंट तापस रंजन दास और डेप्यूटी कमांडेंट कौशिक कुमार नायक, पुरी सिटी डीएसपी प्रशांत कुमार साहू, कुंभारपड़ा थाना अधिकारी सुशांत कुमार साहू और छत्रपुर ओएसएपी तृतीय बाटालियन कमांडेंट शारदा प्रसाद दास। तेबे 7 अधिकारी श्रीगुंडाचा मंदिर सम्मुखें रथारूढ़ चतुर्थ मूर्ति दर्शन समय भिड़ नियंत्रण दायित्व में थिले। 7 अधिकारी कार्य अवहेला और त्रुटि कारण एत बड़ अघटन घटिला बोली रिपोर्ट रे दर्शाଯାଇଛି। सेबळी चलित वर्ष प्रथम थर पर रथयात्रा रे आपणा जायतिबा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आईसीसीसी व्यवस्था संपूर्ण विफल थिला बोली रिपोर्ट रे दर्शाଯାଇଛି। जो सीसीटीवी लागिथिला ताहा भिड़ नियंत्रण पई योग्य नथिला बोली कुहाଯାଇଛି। एणु रिपोर्ट रे सीसीटीवी अन्य काम नैथिबा टेंडर को कला तालिकाभुक्त करबाको कुहाଯାଇଛି। रिपोर्ट रे कुहाଯାଇଛି रथयात्रा रे भिड़ नियंत्रण रे पुलिस रो गुरुत्वपूर्ण भूमिका रहिथिला, किंतु रथ आगरे और चतुर्पार्श्व रे भिड़ नियंत्रण दायित्व थिबा 7 अधिकारी घटना बेले अनुपस्थित थिले, केही काहारी सहित समन्वय रक्षा करी काम करनथिले। तेबे श्रीमंदिर प्रशासन और पुलिस प्रशासन भितरे घोर समन्वयर अभाव रहिथिला। पुणी थरिला यूक्रेन बड़ धरणर ड्रोन आक्रमण कला रूस। गत 3 वर्ष धरी रूस और यूक्रेन भितर घमाघट युद्ध चली। उभय देशर सेना परस्पर उपरे लगातार आक्रमण करि आसुछन्ते। तेबे गत शुक्रवार ठारू यूक्रेन उपरे लगातार ड्रोन और क्षेपणास्त्र माड़ करि चलिछि रूस। रिपोर्ट अनुसार यूक्रेनर 2टी परमाणु शक्ति केन्द्र खमेल निक्टक्सी एवं रिभनेकु विद्युत जोगाण करुवा सबस्टेशन को टार्गेट करिछि रूस। यूक्रेनर वैदेशिक मंत्री कहवानुसार यह आक्रमण भूलवशत नुहे बरं रूस जाणीशुणी यूरोप रे परमाणु सुरक्षा को विपद रे पकाइछि। आक्रमण रे अति कम रे 7 जन लोक प्राण हराइथिबा बेले अनेक आहत होइछन्ति। यूक्रेन प्रधानमंत्री कहवानुसार आक्रमण जोगु किवी, पोलांडाभा एवं खार्किव अंचल रे शक्ति भित्तिभूमि को बहुत क्षति पहुंचाइछि। हजार हजार घर को विद्युत एवं पानी जोगाण बाधाप्राप्त होइछि। पानी जोगाइबा पई पावर जेनेरेटर व्यवहार करा जाइछि। रक्तर बदला नेबाकू मास्टर प्लान करुछि हाफिज। ऑपरेशन सिंदूर परठारो रक्त चाउल चुबाउछि। लक्ष्य तोयबा मुख्य हाफिज सईद भारत उपरे आक्रमण करने को प्रस्तुत होउछि। यार सूचना सोशल मीडिया रे भाइराल होतबा लक्ष्यर कमांडर सैफुल्ला सैफ एक वीडियो मिली। हाफिज सईद बांग्लादेश दे भारत उपरे आक्रमण करने को योजना करुछि। तेबे सैफुल्ला वीडियो अक्टोबर 30 तारिख में पाकिस्तान खैरपुर तामिवाली रे आयोजित एक रैली सामना को आसी, जो से युवपीढ़ी और छोट पिलामानकु हिजाब एवं भारत विरोध रे उस्काउछन्ति। तेबे भाइराल वीडियो अनुଯାयी कमांडर सैफुल्ला सैफ कहते जे हाफिज सईदर परिवार को ऑपरेशन सिंदूर रे हत्या करा जायतला, किंतु से चुप बसी नाहंती। योजना चली एवं भारत विरोध रे प्रतिशोध नेबा पई प्रस्तुति चली। युवक मानकु जिहाद पई उस्काई दिया जाउछि एवं सेमाने आतंकवादी तालीम मध्य पाउछन्ति। चाषी को एही दिन मिलिबो टंका। 21तम किस्ती को नै नुआ अपडेट। पीएम किसान रो आगामी किस्ती तारीख संपर्क में आलोचना जोर धरछि। यह विश्वास करा जाउछि जे 21तम किस्ती नवेम्बर मध्य भागरे अर्थात नवेम्बर 15 तारीख पाखापाखि जारी होई पारे। फलस्वरूप चाषी मध्य आशा एवं कौतूहल उभय द्रुत गति रे वृद्धि पाइछि। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत 21तम किस्ती पई चाषी माने उत्साहर सहित अपेक्षा करिसेंति। दीपावली पूर्व आशा थिला जे सरकार चाषी को एक गुरुत्वपूर्ण उपहार देबे, किंतु पर्व बीतीगला परे मध्य समस्त हिताधिकारी अकाउंट रे किस्ती पहुंची नाही। किछि चाषी 2000 टंका पाइछन्ति, जेतेबेले लक्ष लक्ष चाषी एबे भी अपेक्षा करी रहिछन्ति। एही समय रे केंद्र सरकार ठारू परवर्ती किस्ती तारीख संपर्क में आलोचना जोर धरछि। यह विश्वास करा जाय जे 21तम किस्ती नवेम्बर मध्यभाग अर्थात नवेम्बर 15 तारीख सुधा जारी होई पारे। फलस्वरूप चाषी मध्य आशा एवं कौतूहल उभय वृद्धि पाइछि। तेबे
ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ କିସ୍ତି ପଠାଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିତାଧିକାରୀ ଚାଷୀ ବାର୍ଷିକ 3ଟି କିସ୍ତିରେ 6,000 ଟଙ୍କା ପାଆନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କିସ୍ତି 2,000 ଲେଖାଏଁ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଏ। ଏହି ବର୍ଷ ସରକାର 3ଟି ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ 21ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପଠାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ତେବେ 26 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025ରେ ସରକାର ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ 21ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଜାରି କରିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପ୍ରତି ବନ୍ୟା ଏବଂ ଭୂସ୍ଖଳନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ। ତଥାପି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏଣିକି ଧାମରା ବନ୍ଦରରେ ବାଂଲା ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ଜଗିବ ଡ୍ରୋନ୍। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ମେରାଇନ୍ ଥାନା ଧାମରାରେ ଏଥର ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ଜଗିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡ୍ରୋନ୍। ଭଦ୍ରକ ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଏହି ଡ୍ରୋନ୍ ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନାକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। 15 କିଲୋମିଟର ରେଡିୟସରେ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ଏହି ଡ୍ରୋନ୍ କ୍ୟାମେରା ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଯାହାର ଦାମ୍ ରହିଛି 1,30,00,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା। ଦୀର୍ଘ 2 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିପାରିବ ଏହି ଡ୍ରୋନ୍ କ୍ୟାମେରା। 8 କେଜି ଓଜନ ବିଶିଷ୍ଟ ଡ୍ରୋନ୍ କ୍ୟାମେରା ରାତିରେ 400 ମିଟର ଓ ଦିନ ସମୟରେ ପ୍ରାୟ 1 କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚତାରୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଚିତ୍ର ଉତ୍ତୋଳନ କରିପାରେ। ଏହାକୁ 1000 ମିଟର ଉଚ୍ଚତାରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପ୍ରାୟ 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିବ ଏହି ଡ୍ରୋନ୍। ଧାମରା ମୁହାଣରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶହ ଶହ ଟ୍ରଲର ଓ ବୋଟ୍ମାନେ ଗଳା ବାଟ ଦେଇ ଆସିପାରନ୍ତି। ଏହି ଡ୍ରୋନ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ଏହା ସୂଚନା ଦେବାରେ ବଡ଼ ସହଯୋଗ କରିପାରିବ। ନୂଆପଡ଼ାରେ ହେବ ମେଡିକାଲ କଲେଜ। ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଏକ ପ୍ରେସ୍ମିଟ୍ରେ କହିଛନ୍ତି, ନୂଆପଡ଼ାରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ କରିବାକୁ ଦଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ନୂଆପଡ଼ାକୁ 1 ନମ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ଓ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କରିବୁ। 500 ଦିନରେ ଆମେ କ'ଣ କରିଛୁ ତାହା ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେଣି। 24 ବର୍ଷ ଶାସନରେ ବିଜେଡି ନୂଆପଡ଼ା ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛି ନବୀନ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ। ତେବେ ନୂଆପଡ଼ାରେ 75,000 ମା ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ନୂଆପଡ଼ାର 45,000 ଚାଷୀ 800 ଟଙ୍କାର ଇନପୁଟ୍ ସହାୟତା ପାଇଛନ୍ତି। ବରଗଡ଼ ସହ ନୂଆପଡ଼ାକୁ ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଚାଲିଛି। ତେବେ ଖରିଆର ରୋଡ୍ରେ ମଧ୍ୟ 4 ଲାଇନ୍ ଟ୍ରାକ୍ ପାଇଁ ଯୋଜନା ରହିଛି। ବେଆଇନ ଭୋଟ ଚୋରି ପରି ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାରକୁ ମୁଁ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। 13ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାଲେଶ୍ୱର ଗସ୍ତ। ଆସନ୍ତା 13 ତାରିଖରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲଙ୍କ 150ତମ ଜୟନ୍ତୀ ଏକତା ଦୌଡ଼ରେ ସାମିଲ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ନୀଳଗିରିଠାରୁ ମିତ୍ରପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକତା ପାଇଁ ବିରାଟ ଗଣ ଦୌଡ଼ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ତେବେ ନୀଳଗିରି ପରେ ଭୋଗରାଇ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରରେ ଗଣ ଦୌଡ଼ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ଏନେଇ ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାଜପୁରରେ ଅଜଣା ପୋକ ଆତଙ୍କ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବରୁହାଁ ଖରସ୍ରୋତାରେ ଅଜଣା ପୋକର ଆତଙ୍କ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ରାତି ହେଲେ ରାସ୍ତାରେ ସାଲୁବାଲୁ ହେଉଛନ୍ତି ପୋକେ। ଅଜଣା ପୋକ ଯୋଗୁଁ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ କାର୍ ଏବଂ ବାଇକ୍ ନେବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏମିତିକି ପୋକ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ିଲେ ପୋକମାନେ ଉଡ଼ି ଆସି ଆରୋହୀମାନଙ୍କ ଆଖି କାନରେ ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ନୂତନ ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଘୋଷଣା, ରାୟଗଡ଼ାରେ ଅସନ୍ତୋଷ। ରାଜ୍ୟରେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଜମିଜମା ବାବଦରେ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହେବାକୁ 13ଟି ଜିଲ୍ଲାର 44ଟି ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଅଫିସ୍ ଖୋଲିବ। ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଅଫିସ୍ ଖୋଲିବା ସହ ତହସିଲଦାରମାନଙ୍କୁ ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା 44ଟି ନୂଆ ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଅଫିସ୍ ମଧ୍ୟରେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ପଦ୍ମପୁର, ରାମନାଗୁଡ଼ା ଏବଂ କଲ୍ୟାଣ ସିଂହପୁର ତହସିଲ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହ ସରକାରଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଖୋଲିବା ନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାର 7ଟି ତହସିଲ ମଧ୍ୟରୁ ମୁନିଗୁଡ଼ା, ଚନ୍ଦ୍ରପୁର, କୋଲନରା, ଗୁଡ଼ାରୀକୁ ଏଥିରେ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏହା ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୁନର୍ବିଚାର ନ କଲେ ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ 12 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଲା ପାରଦ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା କମୁଛି। ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା 12 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଛି। ଫୁଲବାଣୀରେ 12.5 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ତେବେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଉଭୟ ସ୍ଥାନରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା କମିଛି। ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ କଟକରେ ପାରଦ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ତେବେ ଉଭୟ ସହରରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା 19 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 18.9 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ କଟକରେ 18.6 ଡିଗ୍ରୀକୁ
ଆଗକୁ ତାପମାତ୍ରା ଖସି ଆସିଛି। ରାଜ୍ୟର ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଉଥିବାରୁ ଶୀତ ପଡ଼ୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ପୂର୍ବ ଅନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତା 2ରୁ 3 ଦିନ ପରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 3 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିବ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, କୋରାପୁଟ ଓ କେଉଁଝରରେ 15.8 ଡିଗ୍ରୀ ଲେଖାଏଁ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନୁଗୁଳରେ ତାପମାତ୍ରା 15, ଭଦ୍ରକରେ 15.5, ଢେଙ୍କାନାଳରେ 16.2, ରାଉରକେଲାରେ 16.1, ବାରିପଦାରେ 19.2 ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱରରେ 19.7 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରହିଛି। ଭିଡ଼ିଓ ବାର୍ତ୍ତାରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଦିନକ ପରେ ନୂଆପଡ଼ାରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଭୋଟ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ପ୍ରଚାର ଥମିବ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭିଡ଼ିଓ ବାର୍ତ୍ତା କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ନବୀନ କହିଛନ୍ତି, ନୂଆପଡ଼ାରୁ ବିଜେପିର ପରାଜୟ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏ ସରକାର କିଭଳି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଡ ବା BKYC ବନ୍ଦ କଲେ, ରାଜ୍ୟରେ କିଭଳି ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ମିଶନ ଶକ୍ତି ମାଆମାନେ ଅବହେଳିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେପିକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସେପଟେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ବିଜେଡି ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ। ନବୀନଙ୍କ ବେଇମାନ ଆକ୍ଷେପର କାଉଣ୍ଟର କରିଛନ୍ତି। 2009 ମାର୍ଚ୍ଚ 7 ତାରିଖ କଥା ମନେ ପକାଇ ମନମୋହନ କହିଛନ୍ତି, ବିଜେଡି ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରୁ ପ୍ରକୃତରେ ବେଇମାନି କିଏ କରିଛି। ସେମାନେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାହା କାହା ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନମୋହନ ସାମଲ। ତେବେ ବେଇମାନ, ଭୋଟ ଚୋରି ଭଳି ଶସ୍ତା କଥା କହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରୁଥିବା ମନମୋହନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ତେବେ ବିଜେଡି କାହାକୁ ବେଇମାନ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ମାର୍ଚ୍ଚ 7 ତାରିଖ 2009 ମସିହାକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଉଚିତ। ସେମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଆକ୍ଷେପ କରୁଛନ୍ତି। ବିଜେଡି 24 ବର୍ଷରେ କ'ଣ କରିଛି ତାହାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆକ୍ଷେପ କରିବା ବନ୍ଦ କରୁ। ଏ ଅଞ୍ଚଳ 1 ନମ୍ବର ଅଞ୍ଚଳ ହେବ। ଏକ ନମ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ହେବ, ଏକଥା ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଥିଲେ ମନମୋହନ ସାମଲ। ତେବେ ଆମ ସରକାର ସବୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ବୋଲି ମନମୋହନ ସାମଲ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ତାଗିଦ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପର୍କିତ କୌଣସି ଭୁଲ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପର୍କିତ ଭ୍ରାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା କିମ୍ବା ଫଟୋର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏନେଇ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ। ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏକ ଜାତୀୟ ଦଳର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ନେତା ଏବଂ ସେହି ଦଳର ଜଣେ ନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ଫଟୋ AI ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ଏକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଏହା ମିଥ୍ୟା ଏବଂ ଭ୍ରାନ୍ତିକର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଭଳି ଭ୍ରାନ୍ତିକର ସୂଚନାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଅବାଧ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତର ସହ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ଯେ ଏଭଳି ଭ୍ରାନ୍ତିକର ସୂଚନା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଠାଇବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଏପରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଗମ୍ଭୀର ପରିଣାମ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ନୂଆପଡ଼ା ବିଧାନସଭା ଉପନିର୍ବାଚନର ମତଦାନ ନଭେମ୍ବର 11 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ତେଣୁ ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପର୍କୀୟ କୌଣସି ସୂଚନା ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ପଠାଇବା ପୂର୍ବରୁ ତାର ସତ୍ୟତା ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଦୟାକରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆକୁ ସତର୍କତାର ସହ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଭ୍ରାନ୍ତିକର ସୂଚନା ଓ ଫଟୋର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବାକୁ ପୁନଶ୍ଚ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ। ସେପଟେ ବିଜେପିର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ବିଜେଡି ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି ଯେ 2024 ନିର୍ବାଚନ ପରାଜୟ ଭୋଗ କରିବା ପରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଥିଲେ ବିଜେପି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅପପ୍ରଚାର କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ବିଜେଡିର ପରାଜୟ ଘଟିଛି। କିନ୍ତୁ ବିଜେଡି ଦଳ ଏହାକୁ ନିଜେ କରୁଛି ଓ ତାଙ୍କ ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଜେପି ଦାବି କରିଛି। ଗୁରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦୁର୍ଲଭ ଗଜକେଶରୀ ଯୋଗ 10 ନଭେମ୍ବରରୁ ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିବେ 2 ରାଶି। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗଜକେଶରୀ ଯୋଗକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ଯୋଗ ସେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଟିଏ ରାଶିରେ ମିଳନ କରନ୍ତି। 10 ନଭେମ୍ବର 2025 ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିର ଦିନ ମଧ୍ୟ ସମାନ କିଛି ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଥୁନ ରାଶିରୁ କର୍କଟ ରାଶିକୁ ଚଳନ କରିବ, ଯେଉଁଠାରେ ବୃହସ୍ପତି ପୂର୍ବରୁ ଅବସ୍ଥିତ। ଫଳରେ ଏହା କର୍କଟ ରାଶିରେ ଗଜକେଶରୀ ରାଜଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଏହି ରାଜଯୋଗ ଏହି 2 ରାଶି ପାଇଁ କ୍ୟାରିୟରରେ ଚମତ୍କାର ସୁଯୋଗ ଆଣିପାରେ ଏବଂ ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ରାଶି ବିଷୟରେ। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା କର୍କଟ ରାଶି ବିଷୟରେ।
ତେବେ କର୍କଟ ରାଶିରେ ରାଜକିଶୋର ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ଏହି ରାଶିର ସପ୍ତମ ଘରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ବୃହସ୍ପତି ଭାଗ୍ୟ ଘର ଏବଂ ସନ୍ତାନ ଘରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ, ଏହା ଗଜକେଶରୀ ଯୋଗ ଭାଗ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଥ ମିଳିବ। ଯଦି ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଫଳାଫଳ ଅନୁକୂଳ ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କିଛି କର୍କଟ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କୁ ହଠାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିପାରେ। ଆପଣ ପ୍ରତିଭାବାନ ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞ ଲୋକଙ୍କ ସଙ୍ଗତିରେ ରହିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ନୂତନ କ୍ୟାରିୟର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ତେବେ ଗଜକେଶରୀ ଯୋଗ ଏକ ନୂତନ କୌଶଳ ଶିଖିବାର ଇଚ୍ଛା ଜାଗ୍ରତ କରିପାରେ। କେତେକ ଏକ ସର୍ଟ ଟର୍ମ କ୍ଲାସରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପିଛା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଘରେ ଗଜକେଶରୀ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏହି ଘରେ ଦୁଇଟି ଶୁଭ ଗ୍ରହର ସ୍ଥାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମକୁ ଭାଗ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଏକ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ପାସ୍ କରିପାରନ୍ତି। କେତେକଙ୍କୁ ବିଦେଶରେ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇପାରେ। ଯୋଗ, ଜ୍ୟୋତିଷ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ସଂସ୍ଥାରେ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ତେବେ ଆଜିଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରେ। ଡିସେମ୍ବର 1ରୁ ସଂସଦର ଶୀତ ଅଧିବେଶନ। ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସଂସଦର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ। 1ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 19 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଅଧିବେଶନ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଥିବା ନେଇ ସଂସଦୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କିରଣ ରିଜିଜୁ କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଅଧିବେଶନ ତାରିଖକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରି କିରଣ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତର ମାନ୍ୟବର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଜୀ ଡିସେମ୍ବର 1, 2025ରୁ ଡିସେମ୍ବର 19, 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂସଦର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏକ ଗଠନମୂଳକ ଏବଂ ଫଳପ୍ରଦ ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ ଯାହା ଆମର ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ମଜବୁତ କରିବ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଆକାଂକ୍ଷା ପୂରଣ କରିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଟ୍ରଲରରୁ ମିଳିଲା 30 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ମାଛ, 9 ଜଣ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ବନ ବିଭାଗ। ସାମୁଦ୍ରିକ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଗହୀର ମଥାରୁ ବେଆଇନ ମାଛ ଧରୁଥିବା ବେଳେ ଟ୍ରଲର ଜବତ କରାଯିବା ସହ 9 ଜଣ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ବନ ବିଭାଗ। ଅଭୟାରଣ୍ୟର 10 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଡେଜ୍ ନାମକ ଏକ ଟ୍ରଲରକୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ସେଥିରେ ଥିବା ଫିସ୍ ଫାଇଣ୍ଡର VHF ଓ 30 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ମାଛକୁ ଜବତ କରିଛି ବନ ବିଭାଗ। ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ବନ ବିଭାଗର ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଟିମ୍ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲା ଟ୍ରଲର। ଗିରଫ ପରେ ସମସ୍ତ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା CJM କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଥିଲା। ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ହେଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ ଏକାଥରେ 10,000 ଟଙ୍କା। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ମିଳିସାରିଥିବା ବେଳେ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କାକୁ ହିତାଧିକାରୀ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ଆଉ ଏକ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ତେବେ ଏକାଥରେ 2ଟି କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ଦେବେ ସରକାର। ଅର୍ଥାତ୍ 10,000 ଟଙ୍କା ନୂତନ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିହେବ। ମାସେ ଭିତରେ ଯେଉଁ ନୂତନ ହିତାଧିକାରୀ ଆବେଦନ କରିଥିବେ ଏବଂ ଯଦି ସେମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିବେ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ତେବେ ପୁରୁଣା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ କେବେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ସେ ନେଇ ଘୋଷଣା କରାଯାଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଗହଳି ବଢ଼ୁଛି, ବଜାର ଜମୁଛି। କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଅସମ୍ଭାଳ ଭିଡ଼। ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ବଢ଼ୁଛି ଭିଡ଼। ଶନିବାର ଚତୁର୍ଥ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହଠାତ୍ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ବଢ଼ିଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ହଜାର ହଜାର ଲୋକେ ବାଲିଯାତ୍ରା ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ତେବେ ବାଲିଯାତ୍ରା ବୁଲିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ଖାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହା ସହିତ ଦୋଳି ଖେଳ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜଳପରି ସବୁର ମଜା ନେଇଥିଲେ ଲୋକମାନେ। ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ରବିବାର ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଭିଡ଼ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ ଏନେଇ ସୁରକ୍ଷା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଐତିହାସିକ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଅତିଥି ଭାବେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ। ତେବେ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ବାଲିଯାତ୍ରା ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ସାହସ, ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଓ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ଜୀବନ୍ତ ସ୍ମୃତି। ବାଲିଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନକୁ 2 କୋଟିରୁ 10 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏ ଅବସରରେ କଟକ ସହରକୁ ତାରକସି ହବାରେ
ଏହି ଅବସରରେ କଟକ ସହରକୁ ତାରକସି ହବ୍ରେ ପରିଣତ କରାଯିବ। ମହାନଦୀ ରିଭରଫ୍ରଣ୍ଟ ଯୋଜନାରେ କଟକ ମହାନଦୀ ତଟର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ 200 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସଭା ପରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ଷ୍ଟଲ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଏ ବର୍ଷର ବାଲିଯାତ୍ରା ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାଲିଯାତ୍ରା ସ୍ମରଣିକା ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ସହିତ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତଙ୍କୁ କଟକ ତାରକସି ଗ୍ରାମର ଏକ ବୋଇତ ଉପହାର ଦେଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏଥିସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ।